गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 29 तारिख गुरुवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 आकाशर खसी जलीगला चार्टर्ड फ्लाइट, स्तब्ध होईगला सारा देश। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवारଙ୍କ आकस्मिक देहांतरे स्तब्ध सारा देश। बारामती मर्मन्तुद विमान दुर्घटना, अजितଙ୍କ समेत 5 जनकर मृत्यु शोकर छाया खेलाई देछि। कुहुड़ी जोगु ना अन्य कौनसी कारण पाई एते बड़ दुर्घटना घटिला ताहार तदंत आरंभ करिछि एएआईबी। सेपटे अजितଙ୍କ देहांत पर महाराष्ट्र राजनीति में भी बड़ हलचल हो पारे बोली आकलन करा जाउछि। 6 ରୁ 8 सीट विशिष्ट छोट प्राइवेट जेट जनसभा जोग देवा पाई निज आसन बारामती को जाउतले महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार। मुंबई प्राय 250 किलोमीटर दूर प्राय 35 मिनिट्र यात्रा हेले कहुच्छी बारामती विमानबंदर में अवतरण बेले घन कुहुड़ी जोगु दिशिलानी रनवे 11। प्रथम प्रचेष्टार विफल होई 8:45 पुणी लैंड कला बेले रनवे ठू प्राय 100 फुट पूर्वर भूई रे पिटी होई निया पिंडुला पलटि गला विमान। नंबर 2 पुणी मिसाइल परीक्षण कला उत्तर कोरिया, बढ़िला दुईटी देशर चिंता। पुणी चिंता बढ़ाइला उत्तर कोरिया। समुद्र में मिसाइल परीक्षण करी उत्तेजना को आहुरी वृद्धि करिछि। गत मंगलवार दिन उत्तर कोरिया समुद्र आड़क एक संदिग्ध बालास्टिक मिसाइल निक्षेप करिछि, जहाकु नै पड़ोशी देश जापान और दक्षिण कोरिया चिंता प्रकाश करिसेंति। जापान प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि जे उत्तर कोरियारू संभाव्य बालिस्टिक क्षेपणास्त्र निक्षेप करा जाइछि। सेपटे दक्षिण कोरिया प्रतिरक्षा मंत्रालय भी समान कथा कहिछि। यह एपरी समय आसीछि जेतेबेले उत्तर और दक्षिण कोरिया मध्य संपर्क उत्तेजनापूर्ण रही। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को तांको अंचल भितर निरीक्षण ड्रोन उड़ाइबार अभियोग करिछि। उत्तर कोरिया अनुसार गोटे ड्रोन जनवरी रे एवं अन्यटी सेप्टेम्बर रे तांको अंचल रे प्रवेश करिथिला। यार जवाब रे उत्तर कोरिया कठोर कार्यानुष्ठान नेबाकू धमक देथिला। नंबर 3 उत्तेजना मध्य ट्रंप को फोन कले कानाडा प्रधानमंत्री। अमेरिका और कानाडा मध्य उत्तेजना लगी रही। यह स्विट्जरलैंड डाभोस रे अनुष्ठित विश्व अर्थनैतिक फोरम रे सामना को आसीथिला। कानाडा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी एक मंतव्य नहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रोधित होई मंच उपरू तांको धमक देथिले। उत्तेजनापूर्ण परिवेश मध्य मंगलवार दुई नेता फोन जोगे कथा होइतिबा जणा पड़िछि। रिपोर्ट अनुसार कथबार्ता समय कार्नी स्पष्ट करथिले जे से डाभोस रे देइथिबा तांको विवृत्तिरु पछकू हटि नाहांती। फोन कॉल परे मार्क कार्नी कहिथिले मु डाभोस रे जहा कहिथिली ताहा करिबाकू चाहुथिली। मु राष्ट्रपति ट्रंप को एही वार्ता देछि। अमेरिकार परवर्तित वाणिज्य नीतिर प्रक्रिया रे कानाडा निजर नुआ रणनीति प्रस्तुत करुछि। नंबर 4 हरियाणा रे उच्च जातिर हिंदू को संख्यालघु प्रमाणपत्र मिलिबा नुआ प्रकार दुर्नीति कहिले सुप्रीमकोर्ट। सुप्रीमकोर्ट बुधवार हरियाणा रे उच्च जातिर हिंदू को संख्यालघु प्रमाणपत्र मिलवा को नुआ प्रकार दुर्नीति बोली कही राज्य सरकार को यही मामला रे रिपोर्ट प्रदान करने को कहिसेंति। संख्यालघु को मिलुथिबा सुविधा सुजोग पाइबाकू जड़े उच्च जातिर व्यक्ति बौद्ध धर्म ग्रहण करने को सुप्रीमकोर्ट तीव्र समालोचना करथिले। सर्वोच्च न्यायालय यही मामलार शुणाणी बेले राज्यर मुख्य सचिव को राज्य में केउं आधार में संख्यालघु प्रमाणपत्र प्रदान करा जाउछि से नहीं रिपोर्ट देबाकू कहिसेंति। सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची हरियाणार हिसारर निखिल कुमार पुनिया नामक जड़े व्यक्ति द्वारा दायर होइतिबा आवेदनर शुणाणी करी यह कहिसेंति। नंबर 5 अमेरिका को बड़ झटका लॉन्च पैड देबाकू मना कले साउदी अरब यूएई। ईरान और अमेरिका मध्य उत्तेजना शीर्ष में पहुंची। दुई देश युद्ध में द्वार देश में पहुंची कहुच्छी। उभय देश मध्य सामरिक राजनैतिक और रणनैतिक मुकाबला जारी रही। ईरान विरोध में परमाणु कार्यक्रम उल्लंघन, आंचलिक मिलिशिया को समर्थन तथा मानवाधिकार उल्लंघन करने भली अभियोग अमेरिका आनी। तेबे अमेरिका मध्यप्राच्य में हस्तक्षेप और कटकणा मध्य ईरान अर्थनीति को क्षति पहुँचाउथिबा अभियोग करा जाउछि। गत किछि मास मध्य अमेरिका उपसागरीय अंचल में विमान बाहक युद्ध जहाज और लढ़ुआ विमान मुतयन करिछि। जवाब रे ईरान चेतावनी देइछि जे आमे
କୌଣସି ଆକ୍ରମଣକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ନମ୍ବର 6 ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ମମତା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ବୁଧବାର ସକାଳେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ ବିମାନର ପାଇଲଟ ତଥା ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅଜିତ ପାୱାର ସକାଳ 8ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ବାରାମତୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବତରଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ସ୍ତବ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାୱାର ପରିବାରର ପ୍ରତି ମମତା ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ବାରାମତୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ଅଜିତ। ଅବତରଣ ବେଳେ ବିମାନ ଖସି ପଡ଼ି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡିଜିସିଏ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ବିମାନଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମସ୍ତ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଜିତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 8 ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଟ୍ଖା ବିକିଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ। ଗୁଟ୍ଖା ବିକିଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ ଏମିତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଓପେଲଫେଡ୍ ମାଲିକ ଅମାନିଆ ହେଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆଜି ବିଏମ୍ସିର କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟ୍ଖା ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପରେ ଧରପକଡ଼ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ରାଜଧାନୀରେ ଜୋରଦାର ହେବ ଗୁଟ୍ଖା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ହେବ ଗୁଟ୍ଖା ବିକ୍ରି। ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ। ସରକାର କରିଥିବା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଟ୍ଖା ହୋର୍ଡିଂ ବାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କର୍ପୋରେସନ ଆଗତ ହୋଇଛି। ବିଏମ୍ସି ନିଜ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଆଜିଠୁ ଓଜେଇ ଆବେଦନ। ମେ 4ରୁ 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବା ଓଜେଇ 2026 ପାଇଁ ବୁଧବାରରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆବେଦନ ଚାଲିବ। ମେ 4ରୁ 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଓଜେଇର ଆପ୍ରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ଓଜେଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିସହ ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ବିଟେକ୍ ଫାର୍ମାସ ବି-ଫାର୍ମ କୋର୍ସ ନାମ ଲେଖାହେବ। ସରକାରୀ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପୁସ୍ତିକା ଓଜେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କାହାର ହେବେ ନବୀନ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ନ ଥିବାରୁ କାହାକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏମିତିରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ନଜର ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ। ଦୁଇ ଜାତୀୟ ଦଳ ନବୀନଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମିତିରେ ବିଜେଡି ଏବେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ନା ବିଜେପି ନା ବିଜେଡି ନା କଂଗ୍ରେସ କାହାରି ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ କିଏ କାହାର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିବେ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସ। ନମ୍ବର 11 ନିପା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଭୟରେ ବିଶ୍ୱ। ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏସିଆର ସବୁ ଦେଶ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ଭାଇରସ ଠାବ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ଦେଶ ଏବେ ଏବେ ମୁକୁଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।
ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ନିପା ଭାଇରସର ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କୋଭିଡଠୁ ମଧ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା 75% ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12 ଆମେରିକାର ବରଫ ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ। ସବୁଆଡ଼େ ବରଫ ଆଉ ବରଫ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ବରଫର ଧଳା ଚାଦର। ଆମେରିକାରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବରଫ ଝଡ଼ ଏବେ ଅଧିକ ଘାତକ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 42ଟି ଜୀବନ ନେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏଫ୍ପିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବରଫ ଝଡ଼ କାରଣରୁ ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହ ଦୈନିକ 2 ମିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲର ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 ତାଲିବାନର ନୂଆ ଆଇନ। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହିବାତୁଲ୍ଲା ଆଖୁନ୍ଦଜାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଫୌଜଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏହା ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଶର ଆଇନଗତ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦିଗ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 4 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ସାରା ଦେଶରେ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ସଂହିତାକୁ ଆଫଗାନ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ରାୱାଦାରୀ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟର 3ଟି ବିଭାଗ ଓ 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ 119 ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ଆଇସିସି ଟି20 ବ୍ୟାଟିଂ ମାନ୍ୟତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଷେକ, 5ଟି ସୋପାନ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଚଳିତ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି20 ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କେତୋଟି ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିବା ପରେ ନିଜର ଲୟ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଥିବାବେଳେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଆଇସିସି ମାନ୍ୟତାରେ ବି ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଆଇସିସି ଟି20 ବ୍ୟାଟିଂ ମାନ୍ୟତାରେ ସେ 717 ପଏଣ୍ଟ ସହ 5ଟି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଯଥାକ୍ରମେ 32, ଅପରାଜିତ 82 ଓ ଅପରାଜିତ 57 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆର ପ୍ରସାଦ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଭାଗର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ଆର ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ବାସଭବନ 10 ରାଜାଜୀ ମାର୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂଗଠନ ଓ ଦଳର ଋଣ କୌଶଳ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇନ୍ଦିରା ଭବନଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଓ ଋଣ କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।